Hi students, today I am talking to you about a new lesson. Let us train for athletic. අද අපි අලුත් පාඩමකින් තමයි හමුවන්නේ. ඒ තමයි let us training for athletic. athletics කියලා අපි කියන්නේ මලල ක්‍රීඩාවලට. එතකොට මලල ක්‍රීඩා පිළිබඳව තමයි අද අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ, right? Then athletic events, right? Athletic events we can divide it into four types. athletic events කිව්වහම අපිට පුළුවන් ඒක කොටස් 4ක් ඔස්සේ හඳුන ගන්න. ඒක ඉදිරි පන්තිවලදී මීට වැඩිය ඇඩ්වාන්ස් විදිහට අපි හඳුන ගන්නවා. නමුත් ඔයගලන්ට simply classification එකක් තමයි මම ඔයගලන්ට අද ගෙනාවේ. athletic events we can divide it into four types. They are race walking, running events, jumping events and throwing events කියලා. right? and athletic events අපිට 4කට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි race walking, running events, jumping events and throwing events කියලා. එතකොට race walking කියන්නේ තරඟ ඇවිදීම. right? තරඟ ඇවිදීම කියලා වෙනමම event එකක් තමයි අපි race walking කියලා හඳුනගන්නේ. running කියන්නේ ධාවන තරඟ, jumping කියන්නේ පැනීම ඉසව් සහ throwing events කියලා අපි කියනවා විසිකිරීමේ ඉසව්. right? Then here let's identify the differences between running and walking. Differences between running and walking. right? අපි බලමු මුලින්ම මේ running කියන එක සහ walking කියන එක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. right? ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ වෙනකොට මේ running සහ walking කියන එක අතර වෙනස අපි මීට කලින් grade 6 වලදීත් ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා ඇති. right? අපි ආයෙත් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හඳුනගමුකෝ. differences between running and walking කියන එක. right? එතකොට while walking අපි ඇවිදිනකොට when one foot touch the ground, the other foot will be above the ground. ඔන්න ඇවිදිනකොට අපේ එක පාදයක් නිතරම පොළවේ පතිත වෙනවා. always one foot touch the ground. right? But when running, at one point both feet would be above the level of the ground. මොකක්ද එතකොට දුවනකොට තියෙන වෙනස? At the one point එක් අවස්ථාවකදී පාද දෙකම පොළවෙන් උඩ තියෙන අවස්ථාවක් එනවා අපි දුවනකොට. එතකොට then this picture represent the differences between running and walking. මෙතන බලන්න මෙන්න මේ හරිය පෙන්නනවා එක් අවස්ථාවක at the one point both feet above at the level of ground. බලන්න මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවේදී පාද දෙකම අපේ පාද දෙකම පොළවෙන් උඩට එසවිලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට රන් කරනකොට පාද දෙකම එක් අවස්ථාවකදී ඉහළ තියෙන අවස්ථාවක් එනවා. but walking, when we walking අපි ඇවිදිනකොට නිතරම අපේ එක් පාදයක් පොළවේ පතිත වෙලා තමයි තියෙන්නේ. right? එතකොට ඔන්න අපේ difference එක මොකක්ද කියලා අපි again අපි කතා කරමු. while walking, when one foot touch the ground, the other foot will be above the ground. right? But when running, at one point both feet would be above the level of the ground. ඕක තමයි අපි හඳුනගන්නේ මුලින්ම running and walking. ඒ කියන්නේ දිවීමක් සහ ඇවිදීමක් අතර තියෙන වෙනස. right? Then let's talk about the running events. right? අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ running events ගැන. right? running events ගැන අපි කතා කරමු. In athletic, running events can be classified according to distance of race. right? එතකොට running events කියන එක ධාවන ඉසව් we can divide it into three types. අපිට පුළුවන් කොටස් තුනක් ඔස්සේ මේ ධාවන ඉසව් හඳුනා ගන්න according to their distance. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන දුර ප්‍රමාණය අනුව, ඒ කියන්නේ running races වල තියෙන දුර ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ විදිහට අපි classification කරන්නේ. right? running events කියන එක අපි classified කරන්නේ according to the distances of races. ඒ කියන්නේ ඒ running event වල තියෙන දුර කියන්නේ various distance තියෙනවනේ එකිනෙක events වලට. right? එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් 100 meters, 200 meters, 400 meters, ඊළඟට 10,000, 5,000 මේ විදිහට විවිධ දුර තියෙනවා එක එක events වලට. එතකොට මේ running events වල තියෙන දුර ප්‍රමාණයන් අනුව ඒවා අපිට කොටස් තුනකට වර්ග කරන්න පුළුවන්.
They are namely short distance running events, middle distance running events, and long distance running events. Right? Short distance running events. The examples of for short distance running events: 100 meters, 200 meters, 400 meters, then 400 relay. 4 into 100 relay races. අපි මෙතෙන්දි කියන්නේ relay races විදිහට හඳුනගන්නේ සහාය දෙවීම ඉසව්නේ. right? එතකොට හතර දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ event එකක් කරන්නේ. 4 into 100. right? 4 into 100 meters. එතකොට මේ ඊළඟට තියෙනවා 4 into 400 meters relay events. right? ඊළඟට 100 meter hurdle. hurdle කියන්නේ අපි කඩලු දිවීම. මෙතන මේ picture එකෙන් අපි පේන්නේ කඩලු දිවීමේ ඉසව්වක්. right? එතකොට ඊළඟට 110 hurdle event එක තියෙනවා 110 right ඊළඟට 400 meter hurdle event එක තියෙනවා මේ විදිහට all the running events below 400 meters එතකොට 400ට අඩු සියලුම running events short distance running විදිහට අපි හඳුන ගන්නවා right all the running events below 400 meters we can call as short distance running events right then middle distance running වලට examples විදිහට we can identify 800 meters and 1005 right 800 සහ මීටර 1500 යන ඉසව් middle distance මැදි දුර දාවන ඉසව් විදිහට අපි හඳුන ගන්නවා next the examples for long distance running events 5000 and 10000 and all the marathon events ඒ කියන්නේ අපි marathon events විදිහට කිලෝමීටර් 2 කිලෝමීටර් 4 6 ඔය විදිහට වයස් කාණ්ඩ වලට එක එක marathon events තියෙනවානේ. එතකොට මේ විදිහට කිලෝමීටර් 20 තියෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තියෙන marathon events උත් අපි long distance running events විදිහට තමයි හඳුනගන්නේ. 5000 10000ට අමතරව. right? Then let's talk about the correct movements of running events. අපි කතා කරමු running events එකක් කරනකොට running event එකකදී තියෙනවා correct movements. ඒ කියන්නේ running event එකක් කරන correct movements. ඒ කියන්නේ නිවැරදි ඉරියව්ව. running event එකකදී භාවිතා කරන නිවැරදි ඉරියව්. Let's see them, right? එතකොට මේ running event එකේ correct movement එකත් අපිට පුළුවන් කොටස් දෙකකට හඳුන ගන්න. ඒ තමයි correct leg movements and correct hand movements කියලා. right? First one correct leg movement, second one correct hand movements. එතකොට මේ දෙකම නිවැරදිව තියෙන්න ඕනේ. අත් සහ කකුල් කියන දෙකම අපි දුවනකොට නිවැරදිව අපි හසුරවන්න ඕනේ. right? එතකොට first of all let's see the correct leg movement in running. අපි බලමු මොනවාද මේ පාද නිවැරදිව පාද චලනය කොහොමද සිදු කරන්නේ when we running අපි දුවනකොට right raise the thigh of the one foot parallel to the ground ඔන්න කියනවා පළවෙනි step එකෙන් කියන්නේ raise the thigh කොටස කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කොටස hip එක ළඟ ඉඳලා දණහිය ළඟට එනකන් තියෙන අපේ කොටස කලව කොටස කියලා අපි කියන්නේ right thigh කොටස. එතකොට raise the thigh one foot parallel to the ground. එතකොට එක පාදයක thigh කොටස parallel එන විදිහට ඒ පාදය ඔසවන්න ඕනේ. right එක පාදයක් ඔසවනවා then bend the other foot backward. ඒ වගේම අනික් කකුලේ පාදය පිටුපසට නවන්න ඕනේ. right එක් කකුලක පාදයක් ඔන්න පළවෙනියටම කිව්වේ thigh කොටස parallel එන විදිහට ඔසවනවා. then bend the other foot backward. ඊළඟට කියනවා ඊළඟ අනික් පාදය අපේ පිටුපසට නවන්න ඕනේ. right පිටුපසට නවලා මේ second picture එකේ විදිහට පිටුපසට නවලා තියෙන්න ඕනේ. next stretch the front leg forward. ඊළඟට කියනවා මේ thigh කොටස parallel වෙන විදිහට ඉදිරියට ඔසවපු කකුල stretch කරනවා forward. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට stretch කරනවා කියන්නේ අපි අදිනවා කියන එකට ඉදිරියට ඇදලා වගේ ඒක අපි ඉදිරියට දික් කරනවා. right next ඊළඟට land the same leg on the ground. ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ land the same leg on the ground. ඒ කකුලම ඉදිරියට දික් කරපු කකුලම බිමින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොළවෙන් තියෙනවා. right එතකොට ඔන්න thigh එක ළඟට යනකම් thigh එක parallel වෙනකම් අපි පළවෙනියටම කකුල ඔසවනවා. ඒ කකුලම stretch කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ කකුල බිමින් තියෙනවා. එතකොට අනිත් කකුලේ වෙන්නේ bend the other foot backward. අනිත් කකුල පිටිපස්සට නවලා තියෙන. එතකොට මේ පිටිපස්සේ තියෙන කකුල නැවත parallel
වෙන විදිහට ඔසවලා ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෙච් කරලා ඊට පස්සේ ලෑන්ඩ් කරනවා. ඔන්න විදිහට අල්ටර්නේටිව්ලි මාරුවෙන් මාරුවට මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා when we running අපි දුවනකොට right. එතකොට අපි දිවීමක් සිද්ධ කරනකොට correct movements correct leg movements of running events මොනවාද කියලා අපි හඳුනගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි leg movements සිද්ධ වෙන්න ඕනේ right. Next, let's talk about the correct hand movements in running events. Right, correct hand movements in running events, right? හරි. එතකොට මේ බලන්න running event එකේදී වෙන hand movements මොන වගේද කියලා. The right hand must move with the left leg. Left hand must move with the right leg in the same direction. මොකක්ද මේ කියන්නේ? The right hand must move with the left leg. අපේ right hand එක කියන්නේ දකුණු අත ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් අපි මේ විදිහට අපි දකුණු අත ගෙනියනවා කියලා හිතන්න ඉදිරියට. මේ පික්චර් එකේ විදිහට දකුණු අත ඔන්න ඉදිරියේ තියෙනවා. එතකොට left leg එක තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට වම් අත ඉදිරියට ගෙනාවොත් දකුණු කකුල තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකත් alternatively අපි මාරුවෙන් මාරුවට තමයි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. The right hand must move with the left leg. Left hand must move with the right leg. ඒ වගේම තමයි the left hand must move with the right leg. The right hand must move with the left leg. Right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මාරුවෙන් මාරුවට අත් සහ පාද චලනය කරන්න ඕනේ. Next, bend the arms by 90 degree at the elbow. ඔන්න elbow එකෙන් අපේ අත elbow එක කියලා කියන්නේ වැලමිටනේ elbow එකෙන් අපේ අත නවලා තියෙන්න ඕනේ. එතන හරියට 90 degrees ඒ කියන්නේ ආසන්නතම වශයෙන් 90 degrees වගේ වෙන විදිහට තමයි අපි අංශක 90ක් වෙන විදිහට තමයි elbow එකෙන් අපි අත් දෙක නවාගෙන තියෙන්න ඕනේ. Right. ඒ වගේම swing the arms forward and backward alternatively. ඒකත් එහෙමයි swing the arms අත් දෙක මාරුවෙන් මාරුවට පද්දන්න ඕනේ swing කරන්න ඕනේ. Right. ඉදිරියට සහ පිටුපසට අත් දෙක මාරුවෙන් මාරුවට පද්දන්න ඕනේ. Right. මෙන්න මේවා තමයි the correct hand movements in running කියලා අපි හඳුනගන්නේ. Next, let's talk about the running exercise. දැන් අපිට running කියන දේ නිවැරදි ටෙක්නික්ස් වලින් පුරුදු වෙන්න නම් සහ අපිට running කියන දේ අපි ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට කරනවා නම් අපිට win කරන්න නම් we should have to do running exercise. හරි අපි එතකොට running exercise කරන්න ඕනේ. හරි එතකොට running exercise විදිහට අපි හඳුන ගන්නවා walking exercise, skipping exercise and jogging exercise. walking exercise, skipping exercise and jogging exercise කියලා running events අපිට සිද්ධ කරන්න running exercise අපිට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. ඒ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා මොනවාද walking exercise, skipping exercise සහ jogging exercise කියන්නේ මොනවාද කියලා. ඒකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මේ skipping, jogging සහ walk කර කරන්නේ running drills. Right? එතකොට අපි බලමු මොනවාද ඒ running drills කියලා. Right. This is known as butt kick. අපි මේකට කියනවා butt kick exercise එක කියලා. butt kick. Right? butt kick exercise. running drills තමයි මේවා. අපිට running events training කරන්න නම් මේ running drills අපි කරන්න ඕනේ. Right? Next, second one, running jump. මේක අපි running jump කියලා හඳුනනවා. මේ exercise එක. Right? මේ විදිහට අපිට repetition කරන්න පුළුවන් 10 meters හරි අරගෙන මීටර් 10ක් වගේ හරි අරගෙන ඒක අපිට running drills කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට high knee. This is known as high knee exercise. high knee දන හිස් ඉහළට ඔසවන නිසා high knee කියලා අපි හඳුනනවා. Next, high knee with skip. මේක අපි high knee with skip. ඔන්න skip එක කරන high knee exercise එක. skipping එකත් එක්ක skip bounce එකත් එක්ක කරන්නේ high knee exercise එකක්මයි. Right. මෙන්න මේ විදිහට running exercise. There are a lot of running exercise. හරිද? ගොඩක් තියෙනවා running exercise. එතකොට මේවා අපි කරලා we can improve our running skills. අපිට පුළුවන් මේවා කරාම අපේ running skill එක
develop කරගන්න නැත්නම් improve කරගන්න right. එතකොට ඔන්න running exercise විදිහට අපි හඳුනගන්නවා walking exercise, skipping exercise and jogging exercise. ඒවා තමයි මේ butt kick, එතකොට high knee with skipping, running jump ඔය විදිහට අපි හඳුනගන්නේ. තව ගොඩක් තියෙනවා අපි මේ කියපු exercise වර්ග right. Next, let's talk about the topic of jumping. අපි ඊළඟට කතා කරමු jumping කියන මාතෘකාව පිළිබඳව right. jumping කියන topic එක ගැන. Okay. During day-to-day life we engage in different types of jumping in various activities. මේකෙදි කියන්නේ දැන් අපි එදිනදා ජීවිතයේදී විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලදී අපිට jump කරන්න වෙන අවස්ථා එනවනේ. As example, to jump out of a mud pit. mud pit එකක් කියලා අපි කියන්නේ මඩවලකින් එහාට පනින්න වෙනවා අපිට. පැනීමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. Next, jumping over a fence. වැටකින් එහාට පනින්න වගේ. කොහේ හරි ගිහලා වැටකින් එහාට පනින්න වගේනේ. බල්ලෙක්ගෙන් පන්නන් එනකොට එහා පැත්තේ මේ පැත්තේ වැටට පැන ගන්න වගේ නේද? right. එතකොට ඔන්න මඩවලකින් පයින්න සිද්ධ වෙනවා, වැටකින් එහාට පයින්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහ විවිධ අවස්ථාවලදී we have to jump නේද? අපිට පනින්න සිද්ධ වෙනවා. Then jumping is also involved in sports. සමහර ස්පෝර්ට්ස් වලදී jumping event jumps කියන එක යොදා ගන්නවනේ. jumping කියන අවස්ථාව පැනීමක් කරන වෙනත් ක්‍රීඩා තියෙනවා. such as football, volleyball, cricket, netball and athletics. ඒතර football වලදී football වල head in the ball එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිසින් පහර දීමක් වගේ කරන අවස්ථාවලදී we have to jump නේද? අපිට උඩ පැනලා හිසින් පහර දීමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. volleyball වලදී ස්පයිකින් එකකදී කියන්නේ අපි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න එහෙම නැත්නම් ජම්පින් සර්විස් එකක් දාන්න නේද? එතකොටත් ඔන්න ජම්ප් එකක් කරන්න වෙනවා. ක්‍රිකට් වලදී කැච් එකක් ගන්න වගේ අවස්ථාවකදී ඔන්න අපිට ජම්ප් කරලා කැච් එකක් ගන්න පුළුවන්. next, netball event වලදී එතෙමයි බෝල් එකක් කැච් කරන්න එහෙම නැත්නම් throw-in කරද්දී නම් ගොඩක් වෙලාවට ජම්ප් කරන්නේ නැහැ. netball වලදී බෝල් එකක් කැච් කරන්න වගේ අවස්ථාවලදී අපිට ජම්ප් කරන්න වෙනවා. next, athletic events වලදී jumping කරන events තියෙනවා. අපි ඒව ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. According to the methods used, jumping can be divided into two main parts, right? Two main parts. එතකොට ඔන්න athletic events වල jumping events තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඒ jumping events, athletic events වල තියෙන jumping events we can divide it into two types. අපිට පුළුවන් කොටස් දෙකක් ඔස්සේ හඳුන ගන්න. They are horizontal jump and vertical jump. Horizontal mean තිරස් පැනීම. vertical mean සිරස් පැනීම. right. එතකොට athletic වල තියෙන jumping events අපිට පුළුවන් horizontal jumps සහ vertical jumps කියලා කොටස් දෙකකට හඳුන ගන්න. right. Then let's talk about the horizontal jump. අපි කතා කරමු horizontal jump කියන topic එක ගැන මුලින්ම. horizontal jump කිව්වහම horizontal jump වලට එන athletic events තමයි long jump and triple jump කියලා කියන්නේ. This picture represent the triple jump event, right? මේ picture එකෙන් කියන්නේ triple jump event එක ගැන. තුන් පිම්ම කියන ඉසව්ව තමයි මේ picture එකෙන් පේන්නේ, right? This event we can identify into 3 steps, right? මේකෙදි 3 step ඒ කියන්නේ steps තුනකින් තමයි මේ event එක සිද්ධ කරන්නේ. hop, step, jump කියලා take off board එකේ ඉඳලා steps 3ක් අරගෙන pit එකට jumping pit එකට jump එක ගන්න එක අපි triple jump විදියට හඳුනා ගන්නවා, right? Next, long jump event. We know about the long jump event because all the school competitions එහෙම නැත්නම් sport meets වලදී මේ හැම දෙයකදීම වගේ long jump කියන event එක බහුලව භාවිතා වෙනවා. under 12 ඒ කියන්නේ 12න් 15 කියන වයස් කාණ්ඩයේ ඉඳලම මේ long jump event එක කරන නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට triple jump එක කියන event එක නම් under 18 වල විතර ඉඳලා තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට වැඩි touch වෙලා නැතුව ඇති triple jump කියන event එක.
ඒ නිසා මෙන්න ට්‍රිපල් ජම්ප් කියන එක තමයි මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරේ. මේක 3 ස්ටෙප්. ඒ කියන්නේ අපි ස්ටෙප්ස් 3කින් තමයි මේක කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ට්‍රිපල් ජම්ප් කියලා කෝල් කරනවා. හොප් ස්ටෙප්ස් ජම්ප් කියලාත් මේකට කියනවා. right. Next, vertical jump. Vertical jump as example, high jump and pole vault. උස පැනීම සහ රිටි පැනීම. pole vault කියන රිටි පැනීම අපි මේ ඉසව් හඳුන ගන්නවා vertical jumps විදිහට. high jump, this picture represents the high jump event, and this pictures represent the pole vault event. Then let's talk about the main stage of jumping events. දැන් අපි කතා කරමු jumping event එකකදී තියෙන main stage මොනවාද? ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පියවරවල් මොනවාද? jumping event එකක් සිද්ධ කරන පියවර තුනක් තියෙනවා. Right? There are 3 steps. Take off, flight, landing කියලා. Right? jumping event එක කරන stages තුනයි, පියවර තුනයි. එහෙම නැත්නම් phases කියලාත් අපි කියන, අවදි කියලාත් කියනවා. There are 3 phases: take off, flight and landing. Take off ඉපිලීම, take off board එක අපි දන්නවා ලෑල්ලක් හරි දාලා නැත්නම් ගොඩක් ස්කූල් ලෙවල් කම්පිටිෂන් වල නම් මෙතන හුණු වගේනේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ take off board එකට අපි පාදයේ තියෙන එක අපි take off එක කියලා හඳුන්වනවා. next ඒත් එක්කම අපි fly වෙනවානේ, උඩ යනවා. ඒ අවස්ථාව අපි flight කියලා හඳුන ගන්නවා. ඒ වගේම උඩ ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බිමට වැටෙනවා, landing කියලා අපි ඒ අවස්ථාව හඳුන ගන්නවා. right. then මේ jumping events වල තියෙන stages අපිට පුළුවන් හඳුන ගන්න take off, flight and landing කියලා. next one, exercise to improve jumping events. ඔන්න jumping events improve කරගන්න නැත්නම් jumping events අපේ long jump හරි triple jump හරි high jump හරි practice කරනවා නම් මේ jumping events කියන එක improve කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ඒ skill එක improve කරගන්න we can do lot of exercises, right? In here let's talk about this few exercise. මෙන්න මේ අපි කීපයක් ගැන එකෙන් කතා කරමු. hopping with one leg. එක කකුලකින් ඒ කියන්නේ පනිනවා ඉදිරියට, එක කකුලකින් පැන පැන යනවා. right? hopping with one leg. ඒක අපිට left and right විදිහට මාරුවෙන් මාරුවට කරන්න පුළුවන්. next, jumping with both legs. ඒ වගේම පාද දෙකෙන් ඉදිරියට පැන පැන යන exercise එකක් කරන්න පුළුවන්. jumping with both legs. ඊළඟට jumping over object. object එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි බාධකයක් ඒ වෙනුවට තියාගන්න පුළුවන්. cardboard boxes ගන්න පුළුවන්. mini hurdles, mini cones, cones මොනවා හරි අපිට ඒ වෙනුවට objects භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ objects වලින් jumping over object, මේ object වලින් පැන පැන යන්න ගන්න exercise එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ picture එකෙන් තියෙනවා jumping over and stand on the object. ඒ කියන්නේ මේකෙදි කියලා මේ හොඳ ලී වගේ වලින් හදපු box තමයි මෙතනදී නම් තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි නම් කරන්නේ ඒ box එක උඩට පැනලා නැවත බිමට පනිනවා. ආවි box එකට උඩට පනිනවා, නැවත බිමට පනිනවා. ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. otherwise jumping over object ඒ කියන්නේ අපිට object එකක් උඩින් පැන පැන යන exercise එකක් කරන්නත් පුළුවන්. right? මේ විදිහට jumping events වල ගොඩාක් exercises තියෙනවා අපිට කරන්න. jumping events improve කරගන්න. ඒ කියන්නේ skill එක improve කරගන්න. then taking off with one leg and landing on both feet. ඔන්න මේ exercise එකත් ටිකක් advance. අපිට මේක ඕනනම් jumping pit එක ළඟට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ දුර වල ළඟට ගිහිල්ලා වගේ කරන්න පුළුවන් ඕනනම් taking off with one leg. අපි take off කරනවා එක කකුලකින්, landing වෙනවා කකුල් දෙකෙන්ම, both feet. landing on the both feet. මේ විදිහට පාද දෙකෙන්ම land වෙනවා. එක කකුලෙන් take off කරනවා, පාද දෙකෙන්ම land වෙනවා. මේකට නම් අපි jumping pit එක ළඟට ගිහිල්ලා කරන exercise එකක්. right? then මේ විදිහට අපිට පුළුවන් හඳුනා ගන්න exercise jumping events develop කරගන්න, skill එක develop කරන exercise විදිහට. next, throwing events ගැන අපි කතා කරමු පුතේ. right? throwing events කිව්වහම විසිකිරීමේ ඉසව්. right? in athletics, throwing and putting are done as events. athletic වලදී මලල ක්‍රීඩාවේදී throwing and putting නැත්තම් දැමීම සහ throwing කියන්නේ විසිකිරීම කියන එක
ඉවෙන්ට් එකක් විදිහට ඉසව්වක් විදිහට පවත්වන අවස්ථා 4ක් ගැන තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ ඉවෙන්ට්ස් 4 තමයි short put, javelin throw, discus throw and hammer throw විදිහට හඳුනගන්න. short put event එක මෙන්න මේ විදිහට කරන ඉසව්වක් තමයි short put event එක කියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඊළඟට javelin throw ජැවලින් එකක් මේ තියෙන ජැවලින් එක භාවිතා කරලා සිදු කරන ඉවෙන්ට් එක ජැවලින් throw ඊළඟට ඩිස්කස් throw කියලා කියනවා අපි මෙන්න මේ විදිහට කරන ඉවෙන්ට් එකට ඩිස්කස් throw සහ හැමර් throw හැමර් කියන්නේ මේ ගෙදර තියෙන හැමර් එක මිටිය එහෙම නෙවෙයි හැමර් throw එකට ඒකට වෙනම ඉක්විප්මන්ට් එකක් ස්පෝර්ට් ඉක්විප්මන්ට් එකක් තියෙනවා හැමර් throw එක කරන්න ඒකට හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා යග්ගුලිය වගේම ඒ කියන්නේ ෂොට් පට් එක වගේම යකඩ වලින් හදපු බෝලයක් වගේ එකකට හැන්ඩල් එකක් සෙට් කරලා තමයි මේ ගේම් එක කරන්නේ. right එතකොට hammer throw you can search the internet through the internet about the hammer throw. hammer throw එක ගැන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරලා බලන්න මොන වගේද ඉවෙන්ට් එක කරන්න කියලා. එතකොට short put, javelin throw, discus throw, hammer throw කියලා in athletic throwing events we can divide it into 4 types. මේ විදිහට ඇත්ලටික් වලදී අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් throwing events කොටස් 4කට. right. There is a special point. You have to be concerned about the safety of yourself and well as of others when performing throws. Right. මේකෙදි කියන්න පුතේ you have to be concerned about the safety of yourself. ඔයාලා මේ ඉසව්වලදී මේ throwing events වලදී you have to be concerned about the safety. safety කියන්නේ අපි ආරක්ෂාව. කාගේ ආරක්ෂාවද මේ safety of yourself. ඕගොල්ලන්ගේ වගේම as well as of others අන් අයගේ ආරක්ෂාව. ඔයාලගේ වගේම අන් අයගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි මේ ඉසව් සිද්ධ කරනකොට මේ ඉවෙන්ට්ස් කරනකොට right අනතුරු වෙන්න පුළුවන් dangerous events විදිහට තමයි අපි මේවා හඳුනගන්නේ javelin එක ඇනෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහා ඉන්න අයට ඒ නිසා javelin එකෙන් දානකොට ඉස්සරහා කවුරුත් ඉන්නවද බලන්න ඕනේ hammer throw එක නම් මේක ගොඩක්ම adultsලා තමයි කරන්නේ වැඩිහිටිය අය කරන්නේ ඔයගලන්ට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට දෙන්නේ නැහැ එතකොට මේක කරද්දී වටේට ආවරණයක් තියෙනවා දැල් වලින් හදපු ආවරණයක් තියෙනවා ඒ ඇතුලේ තමයි මේක කරන්නේ. ඒතර ෂොට් පට් ඉවෙන්ට් එකේදී අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම ඩිස්කස් throw එකේදී මේ ඩිස්කස් එකෙන් අපි සේෆ් වෙන්න ඕනේ. right? මොකද මේ වගේ අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. බරපතල හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. right? next exercise to improve throwing events. අපි කතා කරමු මේ throwing events පුරුදු වෙන්න නම් කරන්න පුළුවන් බේසික් එක්සර්සයිස්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මුලින්ම throwing events practice කරන්න කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් බේසික් එක්සර්සයිස් මොනවාද කියලා තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ. right? Throw equipment in different direction. We can throw equipment in different direction. different direction ඒ කියන්නේ විවිධ දිශාවන් වලට මොනවා හරි equipments කියලා මෙතනදී අදහස් කරන්නේ soft ball ගන්න පුළුවන්. leather ball, plastic ball වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. wooden pieces ගන්න පුළුවන්. පොඩි දර ලී කෑලි වගේ දේවල් පොඩි ඒවා right ලොකු පොළු එහෙම අරගෙන ගහන්න කියනවා නෙවෙයි හතර වටේට පොඩි ලී කෑලි අරගෙන different direction වලට ඒ කියන්නේ විවිධ දිශාවන් වලට ඒවා විසි කරලා අපේ කොහොමද අපි හුරුව ලබා ගන්න ඒවා විසි කරන්න අපේ අත් කොහොමද හුරු කරන්නේ ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ pictures වල පේන විදිහට සහ කරන්න පුළුවන් exercise right next throw the equipments of different weight ඒ කියන්නේ විවිධ බර වලින් යුක්ත equipments ගන්නවා දැන් අපි balls වලින්ම ගත්තොත් දැන් soft ball එකක් ගත්තොත් එහෙම රබර් වලින් හදපු පොඩි උහුලම් පුම්බපු බෝල් වර්ග තියෙන ඒ වගේ බෝලයක් ගන්නවා ඊට පස්සේ leather ball එකක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ medicine ball එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ එතකොට net ball එකක් හරි volleyball ඒ වගේ different weight එකක් ඒ කියන්නේ විවිධ එක බර තියෙන එක බර විවිධාකාර බර වලින් යුක්ත equipments අරගෙන ඒවා විසි කරන්න පුළුවන් ඒවා විසි කරලා අපිට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ටිකක් දුරට විසි කරනවා ටික ළඟට විසි කරනවා ටිකක් දුරට විසි කරනවා මේ විදිහට අපිට එක්සර්සයිස් එකක් කරන්න පුළුවන් next throw equipment at a target ඔන්න target එකකට ඒ කියන්නේ as this picture මේ බලන්න මේ picture එකේ විදිහට අපි හිතමු wall එකේ
මේ විදිහට ටාගට් එකක් අපි මාක් කරනවා. then we can throw some equipment ball මොකක් හරි leather ball එකක් වෙන්න tennis ball එකක් වෙන්න පුළුවන් rubber ball එකක් වෙන්න පුළුවන් volleyball එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඒ target එකට we can throw the ball to the target මේ target එකට ball එක විසි කරන්න පුළුවන් next throw the equipment a distance after a run up ඔන්න ඊළඟට තමයි දැන් අපි මේ එක්සර්සයිස් ඔක්කොම කරේ එක තැන වගේ ඉඳලානේ ඊළඟට අපිට පුළුවන් throw equipment a distance after a run up කොහොමද කරන්නේ ටිකක් දුර දුවගෙන ගිහිල්ලා නතර වෙලා හරි ඔන්න equipment එකක් විසි කරනවා දැන් ඔය ජැවලින් එක එහෙම ට්‍රේනින් කරන්න අපි දුවගෙන ගිහිල්ලා නැවතිලා ඕනේනේ equipment එක විසි කරන්න right ඒතකොට ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් පොඩි මොනවා හරි soft ball එකක් හරි අරගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා නැවතිලා විසි කරන්න ටික දුරක් දුවගෙන ගිහිල්ලා ඉක්විප්මන්ට් එකක් අරගෙන විසි කරලා ඒ එක්සර්සයිස් එක අපිට පුරුදු කරන්නත් පුළුවන් රයිට් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් throwing events skill throwing events පුරුදු වෙන්න නැත්නම් throwing events වල skills improve කරගන්න එක්සර්සයිස් කරන්න පුළුවන් right එහෙනම් පුතේ මේ ඇත්ලටික් කියන let us train for athletics කියන පාඩමට අදාළව ප්‍රසන්ටේෂන් එක මම මෙතනින් අද නවත්වනවා